إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ғалемнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә, хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм, иң хәерле үрнәк булган сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, эй иман әһелләре. Аның әмерләрен тиешенчә үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Qur'an-ı Kerim'de aytdı: "Ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha haqqa tuqatih ve la temutunna illa ve entum muslimun." Ey iman kitirgen bendeler, Allahu Teala'ga tiyişli derecede takva buluguz. Hem özügüzning müslümanlığınızı düzeltmegen halde Allah huzuruna kaytudan saklanıgız dedi. Aziz kardeşlerim, kişilikte Cəmiyyətdə nindigine yaxşı, күркәм sifat bulmasın. Allah'ın dini bizge şul sifatını öğretti. Hem bizni şul sifatka çakırdı, indedi. Kişilikte, cəmiyyətdə nindigine yavuz sifat bulmasın, yavuzluk bulmasın. Dinimiz İslam bizge şul yavuz sifatını isi bizge düşürdü. Hem şundan saklanırga çakırdı. Aziz kardeşlerim, dinimiz ündögen, kişilikke bik de kirek bulgan, hem bugün bizge jitmegen sıfatlarının birisi, күркәм ahlaklarının birisi, ol da bulsa ıyalu. Iyala bilu, iyat degen eybir. Süykli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde iman, anın 60'tan artık 70'ke yakın tarmağı var dedi. Bıtağı var şul ağaçның dedi. Hem o yalu dedi, imanның bir bıtağı bulup tıra dedi. Bu hadis Bukhari Müslim rivayetlerinde kele. Ey cemaat, Allah-u Teala Adem balasının fitri көңіліне сала тұрған ең хайырлы, ең көркем сифатларының бірсі, ол да болса ұят. Ұяла білу, ұялшандықтыр. Ұялу, ол жамағат біздің ішімізде болған шундай бір сифаттыр. Ұялуыбыз бізді har вақыт яқшылыққа ітәрі. Бізді яқшы ішлерге іті. Hem біздің ұялуыбыз ol bizni yaman, yavuz, naşar işlerden tuktata, kirte bulup basadır. Şuna göre Ebi babaylarımız aytgan sözlerinin birisi, üstüne ayat kiyimin kiygen kişinin başkalar gayibin görmesler değil. Eğer de ol öz üstüne ayat degen kiyimni kiyedi iken, onun gayipleri görünmeyecek değil. Niçin? Çünkü onun ayatı var. Ayatı bulgan kişi, ol yavuz, naşar işlerden tıyıladır. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisinde aytken, kişilerge ilkigi, evvelgi peygamberlerden erişken sözlerinin birisidir. Eğer uyala bilmesen, uyalmasan, ne tilesen şunu işle diyen. Если тебе не стыдно, не совестно, тогда делай, что хочешь diyen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem bu bizning peygamberimizning gene tugul, evvelgi peygamberlerden miras bulup
көшіп келген сөздер деген бұл Бухари риwayatында келе. Нәрсе деген сөз ол? Ұятың болмаса, не тілесең шуны эшлә дип. Ұялмасаң. Яғни, әгәр дә синең әйтәсе сүзең, хәзер авызыңнан шығасы сүзең, синең қыласы эшең, синең күңелеңдә ұялу сыйфаты тудырмаса хисе, синең бу сүзеңне әйтү ұялу ұят булмаса, синең бу эшеңне кылу ұят булмаса, демәк ул сүзеңне әйт. Демәк ул эшеңне эшлә. Ләкин әгәр дә синең эшеңдә булган ұят дигән сыйфатың йыртыла икән, читенсенә ұяла икән, демәк бу сүзеңне әйтмә. Демәк бу эшеңне кылма. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, гарәпләрдә шундый шигъри сүзләр дә бар. Мин инде аны үз сүзем белән генә тәрҗемә итәм. Йокысыз төнләрнең газабыннан курыкмасаң, оялмасаң, ни теләсәң шуны кыл дигәннәр. Ягъни йокысыз төн, ягъни йокының газабы нәрсә ул? Урысча әйтәләр, в угрызениях совести. Менә шундый мәкаль бар. Хәерче үзен мактар ди. Мин үземне хурлыйсым килә. Каядыр Мисырдамы бер шейхтан ишеткәнем шулай. Бер имам үзенең хутбәләрен шулай итеп төзегән ди. Минбәргә чыга да үзен хурлый ди. Моның мәчете тулган ди халык белән. Шу кадәр кызык халыкка имамның үзенең гаепләрен сөйләгән. Менә шуның кебек мин үземне хурлыйсым килә. Кичкенә вакытта инде малайлар кайсы гына эшләмәгәндер. Велосипедта чабабыз бит. Күрше малайының, беләсез бит инде рамага эленгән ачкычлар сумкасы бар иде, кожаный. Шуның сумкасыннан ачкычлар урлаган иде. Бер кем күрмәде. Шулай уйладым бит инде. Һич кем кулымнан тотмады. Ләкин, беләсезме? Шул төнне буе йоклый алмадым. Битем кып-кызыл, йокы качты. Менә шунда мин беренче мәртәбә үз тормышымда ачыш ясадым. Мен анда бәлки 7 яшь булгандыр, белмим, 8 яшьме. Ләкин менә шушы угрызение совести дигән әйбер, менә бу шигырьдә дә әйтелә. Нәрсә ди? Әгәр дә йокысыз төнләрнең газабыннан курыкмасаң, оялмасаң, ни теләсәң шуны эшлә дигәннәр. Шуңа күрә җәмәгать, оят дигән әйбер ул хәерле әйбер. Һәм оят ул безгә ярдәм итә. Явызлыклардан тыелырга. Гынахлы эшләрдән ерагайырга һәм хәерле эшләрне эшләргә. Һәм оялу ул безнең ислам диненең байрагы булып тора. Это знамя ислама. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, һәр диннең үз әхлагы булды ди. У каждой религии был свой нрав ди. Нрав ислама это нәрсә ди? Әл-хая ди. Это стеснительность ди. Ұяла белү ди. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу Ибн Маҗа риwayatында килә. Шуңа күрә җир өстендә сорау туа. Иң беренче кем ұялырга тиеш? Ислам әһле. Коръан әһле. Намаз укучы иң ұялшан, иң ұяла белүче кеше булырга тиеш. Әгәр дә җир өстендә мөселман халкы ұятын югалтса, мөслимә кызлары ұятын югалтса, башкалардан ұялуны көтмә җәмәгать. Чөнки пәйгамбәрбез әйтте, бу диннең үзенчәлеге, особенность диде, ул ұялу диде. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям һәр вакыт сахабаларын ұялырга өйрәтте. Үзе дә ұялчанлыкның иң күркәм үрнәге иде. Абдулла ибн Умар радияллаху анху мәсили бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям юл буйлап барганда бер сахабаны күрде, ике сахабаны күрде. Абыйсы үзенең энесен, братишкасын сүгә иде. Син бигрәк каты яласың дип. Ягъни кай вакыт балаларында бит инде сүгәләр әтиләр, ул хатлык ялчан булма, кыюрак бул дип. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям туктады да әйтә: "Даху, астафи ди. Калдырды, энеңә сүкмәде, чөнки иялу аның иманын күрсәтә ди.
Иманның белгісі ол дей. Ініңні сүкмәді ұялшан болған үшін дей. Шоңа күрә жәмәғат ислам һәр дайым, һәр жерде ұяла білірге шақыра. Ей хәзрәт, біз нинди ғасырда яшибіз? Нинди ұялуды ел? Ұялып қара, башыңа басып кетерлер. Ризықсыз қалырсың. Бүгін бит замана башқа деп әлбәттә әйтәләр. Ләкин жәмәғат мұсылман кішісі нинди генә заманада яшәмәсен. Пeygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizге қалдырды мәңгілік қиммәтләр, вечные ценности, они не устаревают. Ол машина түгел, машина искірә. Ана яңасын шығаралар, тегісі инде искі күбірік көрінә. Киім искірә. Мұхтарам жәмәғат, Аллахның елшісі қалдырған қиммәтләр искірмей. Замана өзгәрә деп, ұялшанлықның қимметі бітірге тиіш түгел. Қайсығына жерлерде яшамик, қайсығына иллерде яшамик. Ұялу мұсылманның зиннеті болып тұра. Аның матурлығы болып тұра. Хаммының турында бик көп хадислар кетірге бұла. Әл-хая ла яти илля би хайр. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Ұялу дейді, кішіге хайырлылықтан башқа нәрсе кетірме дейді. Хайырлылықтан башқа. Бұл Бухари Муслим. Муслим риваятында келе әл-хаяу куллуху хайр. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, ұялуның бүтінісі де хайырлы деген. Кішінің ұялшандығының бүтінісі де хайырлы деген. Һәм мұхтарам жәмәғат, мына мұнда бір сұрау қойырға керек. Нешік айырға ұялшандық білән зағифлікні? Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламның өрнәге. Сахабалар айтуынша, сүйіклі пейғамбарыбызның ұялшандығы шул қадар зор еді дей. Хатта нәрсе дейлер, киеуге шықмаған, үйіннен шықмаған еш қыздан да ұялшанырақ еді дей. Аның ұялшанлығы дей, үйден шықмаған еш қызның ұялшанлығынан көбірек еді дей. Пейғамбарыбыз шынды ұялшан болды. Ләкин жәмәғат, бұл пейғамбарыбыздың зағифлігі болмады. Әгер де сүйіклі пейғамбарыбыз көзі біле көрсе, құлағы білен ишітсе, Аллахның бірер законы, Аллахның бірер шигі бұзылғанны, қай вақыт ол мұнда минберге мінгенде, аның мұнда тамыры қабара тұрған болған ашудан. Сахабалар сіңі біте тұрған болғанлар. Не үшін? Чүнки кімдір Аллахның харамына кірі. Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям қай вақыт минберден сөйлегенде минбер сілкінейді. Бүтінісінің үйреклері қолтырап тұрайы, нәрсе айтыр деп қа. Бір вақыт Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға айттылар, бұл қатын ұрлаған деп, Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, қолын кесірге деп. Һәм икенче бір сахаба келіп, я Расулаллах, бұл бит фәлән қабиленікі, бұл бит фәләннің қызы, фәләновичнің қызы бит бұл, ДТП-да қатнашқан, аны бит инде нешіктір, яғни, бүгінде ол бітмей бұл хәлләр. Пейғамбарыбызға келіп айтты, я Расулаллах, бұл бит фәләннің қызы, бұл бит инде хөрмәтле. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қарады да, сен нәрсе деді. Аллахның шигінде миңа шафағат қылмақшы боласың ма дейді. Аллах біле ант етіп айтам, яратқан қызым Фатима ұрласа қолын кестірем дейді. Шоңа күрә Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ұялшанлығы, аның зағифлігі болмады. Шоңа күрә ұялшанлық, ол сені хайырлы ішке тәрі, сені яуыз іштен тоқтата. Әгер де кімдір яуызлық көріп, мәселен, қатынының гынахларын көріп, ирінің гынахларын көріп, туғанының гынахын көріп, yok енді мен ұялам, әйтмеймін де дейсен, сен зағиф, сен міскін, сен ұялшан түгіл. Чүнки сен әйтірге тиішан, сен түзетірге тиішан. Әгер де кіші мен ұялам деп дәріске үрмесе, мен ұялам енді. Мен мәшітке барға ұялам, бұл шайтан қытқысы. Хатта ғилімде ұят жоқ дейді, шолай бет. Мәселен, әгер де сен дәрісте отырып, нәрседір аңламасаң, сұра, рұқсат сұра, ғафутын, кил, ұқтышыға, ұстазға, ғилімде екі кіші ғилім алмас дейді. Екі кіші надан қала. Кімнер алар? Бірсі тәкәбір кіші. Бұлай да ғалимді бөлейінді өзі. Икеншісі кім? Артық ұялшан кіші. Ол аңламаса да аңладым деп отыра. Ұялып. Шоң көрі тұрда яңадан сұра. Аңламасаң 7-ші мәртебе сұра. Ләкин тәкәбір һәм артық ұялшан
bir кашанда гыйлем булмас. Шуңа күрә куркаклык белән, зәгыйфлек белән оялчанлыкны бутарга ярамый. Чөнки оялчанлык ул хәерлегә генә илтәдер җәмәгать. Һәм җәмәгать яты булган кеше, әлбәттә, ул үзенең әти-әнисеннән ялырга тиеш. Яты булган кеше ул үзенең баласыннан ялырга тиеш. Яшьләр өлкәннәрдән, өлкәннәр яшьләрдән, ирләр хатыннардан, хатыннар ирләрдән ялырга тиеш. Ләкин адәм баласы иң беренче чиратта үзен юктан бар итүче Аллаһыдан, үзенең бөек Раббысыннан оялырга тиеш. Абдулла ибн Мас'уд тапшырган хадистә бер вакыт Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кешеләргә мөрәҗәгать итеп, "Истахью мин Аллаһи хаккал хая" диде. Кешеләрдән хакыйкый, шын курку, шын оялу белән оялыгыз диде. Оялыгыз гына димәде. Шын оялу белән оялыгыз диде. Шуннан соң сахабалар, "Алхамдулилlah, я Расулаллах, без оялабыз" диде. "Без Аллаһтан оялабыз" диделәр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бу җаваптан риза булмады. "Юк" диде. "Мин андый оялу турында әйтмим" диде. "Бәлки шын оялу турында әйтәм" диде. Һәм нәрсә ул шын оялу? Ул безгә әйтте. Аллаһыдан шын оялу белән оялучы сакласын үзенең башын һәм башында булганын гынахтан диде. Галимнәребез бу хадисне аңлатып әйттеләр. Баш, монда синең уй фикерләрен, кешеләр турында зан кылма, начар уйлама кешеләр турында. Мәкерле планнар, кемгә нинди явызлык кылырга, кемне алдарга, кемнән нәрсә шудырырга, башыңны һәм башында булганын сакла. Күзләреңне сакла диде гынахтан. Оял, Аллаһ сине күрә. Төшер күзеңне, ул бик шибәр кыз булса да, синеке түгел ул. Колакларыңны сакла, оял, гайбәт тыңлап йөрүдән, буш мәгънәсез сүзләр тыңлап йөрүдән, сакла телеңне гайбәтләрдән, ялганнардан, буш мәгънәсез сүзләрдән, фәхиш бузык сүгене сүзләреннән. Шуңа күрә башыңны һәм башында булганын гынахтан сакла диде. Карынын диде, карын һәм анда булганын харамнан сакласын диде. Карынга керттеләр, харам ризыклар кермәсен. Харам юл белән кертмәсен ризыклар. Чөнки ризык ул үзе харам булырга мөмкин, ипи дә харам булырга мөмкин. Әгәр дә аны урлап алып кайтсаң, әгәр дә аны алдап алып кайтсаң, бисмилла әйтеп суелган сарык ите дә, тавык ите дә харам була. Әгәр дә син аны харам юл белән алып кайтсаң, шуңа күрә карынын һәм анда булганын харамнан сакласын ди. Үлемен һәр даим истә тотсын ди. Ахирәткә омтылган кеше дөнья зиннәтен артка куйсын ди. Әгәр дә синең өчен беренче урында дөнья икән, ахирәт артта икән, син уялучы түгел. Шушы нәрсәләрне үтәүче генә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, шын уялучы булыр диде. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгаләдән беренче чиратта уялырга кирәк. Ләкин без еш кына уятыбыз булса да, нишләптер Аллаһтан түгел. Без башкалардан уялабыз. Шуңа күрә еш кына мин моны эшләсәм кеше нәрсә әйтер дибез. Балаларны сүккәндә дә Аллаһ каршында ят димибез, күршеләр каршында ят дибез. Авылда оят, миңа нәрсә әйтерләр дибез. Хәтта җәмәгать күп кенә дини әйберләрне дә кеше ялыр дип эшлибез. Ничек инде иремә кыргын берәү әйтә миңа, мәйтәм апа, бәлки кирәкмидер мәҗлесләр җыярга, ирең үлде бит инде, ничек инде мин кыргын үткәрмәсәм, мине авыл халкы нәрсә дип әйтәчәк хәзер ди. Без кешедән ялабыз, кеше нәрсә әйтер, кеше нәрсә сөйләр дибез. Менә җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер сахабасына бик яхшы шундый киңәш бирде, рецепт бирде, дару. Карагыз, үз халкыңнан булган бер хөрмәтле кешедән уялган кебек, Аллаһыдан да шулай уялырга васият итәм дигән. Менә моның бу сүздә хикмәте бар җәмәгать. Менә һәрберебезнең тормышта ниндидер хөрмәтле, безнең өчен авторитет кешеләр бар. Һәм без алардан уялабыз. Шулай бит? Килешегез, без алардан уялабыз. Һәм кай вакыт әйтер сүзең булып, әйтәм дигәндә шул кеше килеп чыкса, син ул сүзне әйтмәсең. Кай вакыт хатынга әйтәс килә тутырып. Менә күз алдына китерегез, шапан чалма белән Җәлил хәзрәт килеп чыкты шул вакытта. Җәлил хәзрәткә карыйсың да әйтә, "Эй матурым" дип куясың, инде әйтәс сүзен әйтмисең. Шулай бит? Ни өчен? Чөнки син ул кешедән уяласың. Ул хөрмәтле кеше, син аның каршында бу сүзне әйтә алмыйсың, балаңа да, хатыныңа да, дустыңа да. Менә Пәйгамбәрбез нәрсә диде? Аллаһтан уялыгыз диде. Чөнки Аллаһ күрә. Аллаһ күрә. Аллаһ сине ишетә. Шуңа күрә Аллаһтан уялыгыз диде.
шушы хөрмәтле кешедән ялган кебек. Менә бу безгә ярдәм итә. Менә шуңа күрә еш кына җәмәгать ниндидер эш эшлисе булса, мәсәлән, әгәр дә шул ук Җәлил хәзрәтме, Камил хәзрәт чапан чалмасы белән кырында басып торганда YouTube'та теге киноларны карамасың син. Әйе. Теге нәрсәләрне укымасың син. Шуңа күрә нәрсә? Уялырга кирәк. Бу безгә уялырга өйрәтә. Һәм чыннан да җәмәгать уялу менә сөекле пәйгамбәребезнең күркәм сыйфаты булды һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең сахабаларын ничек уялырга өйрәтте, машалла. Ничек уялырга өйрәтте. Бер сахаба Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямга килеп, гаврат турында, ят җирләр турында сорады. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Ят җирләреңне, гавратыңны хатыныңнан башка бер кемгә дә күрсәтмә диде. Шуңа күрә без киндек белән тез арабызны ирләр белән күрештеме, каядыр су керәме, бассейнга бардымы, мунча керәме, киндек белән тез арасы харам. Ул аны күрсәтергә тиеш. Әмма хатынга ул хәләл. Һәм шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямнан сорады: "Ә бер үзең булганда нишләргә?" диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям: "Яра, ничек телисең, шулай йөр" дидем. Аллаһтан күбрәк яларга кирәк диде. Шуңа күрә хәтта кеше бер ялгызы булганда да нәрсә? Ул яларга тиеш икәнне кем күрә? Аллаһ Тәгалә күреп тора. Шуңа күрә җәмәгать, карагыз, Әбу Бәкр радиллаһу анһу. Әбу Бәкр Бәдрәфкә кергәч, йомыш үтәргә. Аллаһыдан уялып, йөзен каплый торган булган. Аллаһтан уялып. Карагыз, Бәдрәфтә сине бер кем дә күрми. Ләкин Аллаһтан уялып, йөзен каплый торган. Нинди уял. Ул әгәр дә шунда уялгач, димәк ул тормышта ничек уялчан булган. Шулай бит. Госман ибн Гаффан элек бит инде хәзерге кебек душевой кабиналар бар. Алар тос өстендә юынганнар, савыт өстендә. Госман ибн Гаффан шулай җыерла торган булган һәм тураймаган гаврәтләр ачылмас өчен юынганда. Карагыз, Госман пәйгамбәрбез нәрсә диде? Аннан хәтта фәрештәләр уяла диде. Чөнки ул үзе дә бик уялчан иде, Госман ибн Гаффан. Ибн Аббас гысыл кыйынганда ул үзенең гаврәте өстенә чүпрәк каплый торган булган. Менә шулай итеп сахабалар, җәмәгать, алар шул кадәр уялчан булган. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә дә, мөселман өммәтенә, намаз өммәтенә, Коръән өммәтенә уялчанлыкның үрнәге булырга насыйп итсен. Уялчанлык, оят хисен югалтудан безне, хәләл җифетләребезне, балаларыбызны, киләсе нәселләребезне Раббым сакласа иде. Амин. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким. Иннаху хувал гафурур рахим.